بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی، سنڈے سیاسی ڈے بن گیا۔ پی ڈی ایم اداروں کے خلاف ہے، عوام غداروں کو مسترد کر دیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پاکستان ڈکیت موومنٹ کے سربراہ کو میں نے شکست دی۔ مولانا آج سارے ڈاکوؤں کا چیئرمین بنا ہوا ہے۔ این آر او مل جائے تو سارے عمران خان کے نعرے لگائیں گے۔ مریم نواز گلگت بلتستان پہنچ گئیں، جگلوٹ میں خطاب کریں گی۔ مریم اورنگزیب، احسن اقبال سمیت سینئر رہنما بھی موجود۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت مجھے صوبہ بدر کر کے دھاندلی میں آسانی چاہتی ہے، سب جان لیں 15 نومبر گلگت بلتستان سے کہیں نہیں جاؤں گا، کسی کو عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھوٹ بولنے کا عالمی مقابلہ ہو تو عمران خان جیت جائے گا، پی ٹی آئی نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا، سراج الحق کا بونیر میں خطاب۔ پی ٹی آئی نے عوام کا خون نچوڑا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ٹرمپ چلا گیا، اب عمران خان کے جانے کا انتظار ہے۔ کراچی جناح باغ میں پاک سرزمین پارٹی کا پنڈال سج گیا، جلسے کی تیاریاں مکمل، سٹیج تیار، مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے۔ آج لسانی سیاست کی بجائے پاکستان کا نام لیا جائے گا۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا، سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ 22 نومبر کو پشاور میں جلسے پر بھی غور کیا گیا۔ بلاول بھٹو کے نواز شریف سے متعلق بیانیے پر بھی بات ہوئی۔ نواز شریف کا پارٹی چھوڑنے والوں کے گھیراؤ کا بیان دھمکی آمیز ہے۔ لیاقت شاہ وانی کہتے ہیں بلوچستان کے عوام ترقی کے سفر میں پیچھے رکھنے والوں کو نہیں بھولے۔ 20 نومبر کے بعد آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات کے لیے ایس او پیز جاری، تقریبات کا وقت 2 گھنٹے ہوگا، رات 10 بجے ختم کرنا ہوگا۔ امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آج فتح کا دن ہے، قوم کو تقسیم کرنے نہیں جوڑنے آیا ہوں، امریکہ کو ایک بار پھر دنیا میں قابل احترام بنائیں گے۔ نو منتخب امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس نے ٹرمپ کی دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ جو بائیڈن جنوری 2021 میں حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے ہار نہ مانی، اپنی جیت پر اصرار، میں نے صدارتی انتخابات بڑے مارجن سے جیت لیا، ٹرمپ کا ٹویٹ۔ ٹرمپ نے انتخابی نتائج عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کی جو بائیڈن کو مبارکباد۔ عارف الوی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ باوقار تعلقات کے خواہاں ہیں، وزیر اعظم کا جو بائیڈن سے مل کر لوٹی دولت واپس لانے کا عزم۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ بوانا کے نواحی علاقے چک نمبر 223 رمانہ شمالی میں سنی اور شیعہ سب نے مل کر عید میلاد النبی کا میلاد منایا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بوانا کے نواحی علاقے چک نمبر 223 رمانہ میں اہل سنت اور اہل تشیع والی جماعت نے مل کر جشن عید میلاد النبی منایا۔ اس موقع پر گلی اور کوچوں کو برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کا آغاز اے ایس آئی مارشد اقبال رمانہ نے کیا۔ مقامی نعت خواہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ ذاکر اہل بیت محمد عباس لونا آف نلکا اڈا اور قاری خالد آف امین پور بنگلہ، استاد علا شاکر سلطانی، ذاکر اہل بیت مار حسیب عباس رمانہ نے خصوصی خطاب کیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر خصوصی خطاب کیا گیا۔ اس موقع پر پنڈال شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد جشن میں شامل ہوئی۔ اس موقع پر لنگر کا بھی وسیع انتظام تھا۔ ساہیوال میں مختلف دیہاتوں کے لوگوں کا فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔
तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी गुस्ताखाना काकों की इशाअत के खिलाफ मुख्तलिफ देहात के लोगों की जानब से एक रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पाक पतन चौक पर पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर फ्रांस के सदर का पुतला भी जलाया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए गुस्ताखाना काकों की इशाअत की शदीद मजम्मत की और कहा कि गुस्ताखाना काकों से आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया गया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये घटिया हरकत सरासर आलमी दहशत गर्द है जो नफरतों के सुदागर दुनिया में अमन के साथ खेल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फ्रांस के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दें और उनकी तमाम चीज़ों का बाइकाट करते हुए फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम अली अब्बास म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से कायम करदा एहतजाजी कैंप में पहुँच गए। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी चाचड़ बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर डिवीजन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने 3 हफ्तों से म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से कायम करदा एहतजाजी कैंप पर पहुंचकर मुलाजमीन से इज़हार यकजहती की और मुलाजमीन की आवाज वफाक तक पहुँचाने का ऐलान किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए PTI सक्खर डिवीजन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहें बंद होने की वजह से 3 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत इनके एहतजाज का नोटिस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वोट से पहले कुरान पाक को इज्जत दो। म्युनिसिपल मुलाजमीन कुरान पाक लेकर मुंतखब नुमाइंदों के पास गए पर मुंतखब नुमाइंदों ने इनको इज्जत नहीं दी। उन्होंने कहा कि छोटे स्केल के मुलाजमीन से ज्यादतियां करना अफसोस का अमल है। गरीब मिस्कीन मुलाजमीन गुज़िश्ता 8 सालों से नौकरियां कर रहे हैं। इनकी सियासी बुनियाद पर तनख्वाहें बंद करके इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने वायदा किया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले पर वफाक तक आवाज पहुंचाएंगे। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़, रईस नबी बख्श चाचड़, ताज मोहम्मद चाचड़, रईस इलाही बख्श चाचड़, मोहम्मद नवाज चाचड़, मोर खान चाचड़, एडवोकेट नादिर अली चाचड़ व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने डिग्री में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में आटे और गंदम के बहरान के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। सिंध में आटे गंदम का बहरान वफाकी हुकूमत की नाअहली ना तजुर्बेकारी का नतीजा है। पीपल्स पार्टी सिंध में ज़राअत की तरक्की और हारियों मजदूरों के हकूक़ के साथ साथ अब हारी खवातीन को भी मर्दों के मसावी हकूक़ दे रही है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इंसानी हकूक़ विरजी कोहली ने डिग्री में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर कोहली इत्तेहाद स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मरकज़ी सदर प्रेम राठौर कोहली और दीगर भी मौजूद थे। फिर जी कोहली ने मजीद कहा कि पाक फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बोलने का सोच भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी फ़ौज अदलिया समेत तमाम मुल्की इदारों का एहतराम करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने खिताबात में कह चुके हैं कि किसी पार्टी लीडर का बयानिया इसका ज़ाती फ़ेल है। PDM का अपना मंशूर है। PDM इदारों का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपोजिशन से सियासी इंतकाम के बजाय महंगाई पर काबू पाने और गुर्बत के खात्मे के लिए इकदाम करें। गंदम बहरान वफाकी हुकूमत के ना तजुर्बे का नतीजा है। सिंध हुकूमत ने गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिग्री। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर डिवीजन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम अली अब्बास की मुख्तलिफ बरादरियों से ताज़ियत। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी चाचड़ बिरादरी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्खर डिवीजन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम अली अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने घोटकी पहुंचकर एडवोकेट मियां अब्दुल इस्लाम और अब्दुल रज़ाक कादरी से इनके वालिद मोहम्मद इस्माइल अराई की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़, ताज मोहम्मद चाचड़, रईस इलाही बख्श चाचड़, रईस नबी बख्श चाचड़, मोर खान चाचड़, एडवोकेट नादिर अली चाचड़, मोहम्मद नवाज चाचड़ व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। पूरे मुल्क की तरह मीरवा गोरजानी और इर्द गिर्द गाँव में आटा, चीनी, दाल, गोश्त, फ्रूट, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मीरवा गोरचानी, समनगोट, बेलाड़ो शाख, इर्द गिर्द गाँव में आटा, चीनी, दाल, गोश्त, फ्रूट,
हरी सब्जियां भी आसमान से बात करने लगी। सियासी समाजी मुनवर गोरचानी, आगा लाला रुस्तम पठान, साबका कौंसलर शाहिद मुगल ने हक न्यूज के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहना था कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि गरीब अवाम के बारे में सोचे। खाने पीने से गरीब अवाम मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह पाक का खौफ करो, कम से कम गरीबों का ख्याल रखा जाए। आटा 60 रुपए किलो, चीनी 110 रुपया किलो, टमाटर 120 रुपया किलो, मुर्गी 400 से 500 रुपया किलो फरोख्त हो रही है। फ्रूट का नाम भी ना लो, गरीब अवाम कनकी की तरह पीस रहा है। कैमरा टीम के साथ मजहर गोरचानी, हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।